ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ನಾಯಕರು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಹಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 23 ವಿ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ ಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ ಡೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನದಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ, ಜೈಲು ವಾಸಗಳನ್ನ, ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಬಡ ದೇಶವನ್ನು, ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕೈಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದೇಶವನ್ನ ತನ್ನ ಒಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ 11 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿಗೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದೇ 1% ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಹೌದು, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂದಿರಮ್ಮನ ಫೋಟೋ. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರನ್ನ, ಮುದುಕರನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಇಂದಿರಮ್ಮ ತಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಕೆಂಪಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಗೋಧಿಯನ್ನ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದು, ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲಗಳು ಬಂತು, ಬಡತನಗಳು ಬಂತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಡವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಕ್ಕ, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂತ ಇದ್ರ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕನಸೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಬಡವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್య ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ వచ్చి ఆడవాళ్ళకు 2,000 రూపాయలు ఇచ్చి దేశాన్ని ముంచేసా అంట. అరే స్వామి, మీకు చెప్తాండం మేము, సిద్ధరామయ్య దేశాన్ని ముంచుతా ఉండదు, దేశాన్ని పైనకి ఎత్తా ఉన్నాడు, దేశాన్ని కట్టుతా ఉన్నాడు. ఎట్లా అని ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకందరికీ తెలుసు, నరేంద్ర మోదీ భారతదేశంలో అంబానీ, ఆదాని పెద్ద పెట్టుబడిదారులు, పెద్ద సాహుకారులకి 1,76 కోట్లు లోన్ మన్నా చేసినాడు. ఎవరు అబ్బు సమ్మని చేసినాడు నరేంద్ర మోదీ? ఈ పది అడుగుతా ఉండేది, ఈ దేశాన్ని కట్టిండేది ఎవరు ఉంటే పేదవాళ్ళు. మనం వేసుకునే కట్లు పట్టినీకో పట్టుకొని, మీరు పెట్టుకునే స్టిక్కర్ పట్టినీకో పట్టుకొని, మీరు వేసి టూత్ పేస్ట్ నీకో రాత్రి అంటించి గుడ్ నైట్ వరకు ఈ పద ట్యాక్స్ కడతాము, జిఎస్టీ కడతాము మన భారతదేశంలో. కానీ ఈ ట్యాక్స్ దుడ్లని అంబానీ, ఆదానికి వల్ల అనేది బీజేపీ వాళ్ళు, జేడీఎస్ వాళ్ళు తీర్మానము, వాళ్ళ ఆర్థిక నీతులు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చెప్తా ఉంది, పేదోళ్ల సొమ్ము పేదోళ్ళకే ఇవ్వాల, ఆడవాళ్ళ సొమ్ము ఆడవాళ్ళకే ఇవ్వాల. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలోనే అది ఎక్కువ జనసంఖ్య ఉండేది ఇప్పుడు భారతదేశము, 145 కోట్లు. దాంట్లో అర్ధ జనసంఖ్య ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ ఆడవాళ్ళు ఇప్పుడు కష్టపడుతున్నారు, శ్రమ పడుతున్నారు. కానీ వాళ్ళ శ్రమానికి తగినట్ల ప్రతిఫలం ఈ దేశంలో ఏ పార్టీని ఇస్తాను, అది కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం అనేది మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవాలా. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఉద్యోగ ఖాత్రి యోజనల చెరువుల పనులు చేయడం మీకు దుడ్లు ఇస్తాండేది కాంగ్రెస్ పార్టీ, స్కూల్ కట్టిండేది కాంగ్రెస్ పార్టీ, మనూర్లో అంగన్వాడీ కట్టిండేది కాంగ్రెస్ పార్టీ, గర్భిణీ స్త్రీలకి ఇప్పుడు పౌష్టికమైన ఆహారం ఇస్తాండేది కాంగ్రెస్ పార్టీ.
ఇటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వద్దు 2,000 రూపాయలు ఆడవాళ్ళకి ఇచ్చే దీనికి ఏమైతా ఉంది అంటే వాళ్ళు ఇవ్వద్దు వాళ్ళ బిడ్డలకు మంచి బట్ట కొనిచ్చేకైతా ఉంది, వాళ్ళకి మంచి ఆహారం పెట్టేకైతా ఉంది, హాస్పిటల్లో చూపించుకునేకైతా ఉంది, లేదా ఏదో ఒక సంఘం కట్టుకునేకైతా ఉంది. ఆడవాళ్ళు ఎవరు కూడా 2,000 రూపాయలు ఎత్తిపోయి ఆడ బార్లకు కూర్చునేదన్నా వాళ్ళు తరకారీ తెస్తారు, ఇంటి కోసం సంసారం పెద్ద చేస్తారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి బాగా తెలుసు ఏమంటే కుటుంబం ఆడవాళ్ళ చేతికి శక్తిని ఇస్తే కుటుంబం బాగుపడుతుంది, కుటుంబం బాగుపడితే ఆ ఊరు బాగుపడుతుంది, ఊరు బాగుపడితే తాలూకు బాగుపడుతుంది, తాలూకు బాగుపడితే దేశం బాగుపడుతుంది. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చిన సిద్ధాంతం. కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, బీజేపీ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఉల్టా చెప్తా ఉన్నారు. ఈ దేశంలో అంబానీ ఆదాని ఎట్లా వాళ్ళ ఆదాయం చాలా ఇప్పుడిస్తే ఈ దేశం అభివృద్ధి అవుతుంది. అనా అంబానీ ఆదాని ఆస్తులు చాలా అయితే దేశం అభివృద్ధి కాదు, ఆడవాళ్ళు అభివృద్ధి కావాలనేది ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ తత్వ సిద్ధాంతము. అది ఇందిరాగాంధీని పట్టుకొని ప్రియాంక గాంధీ ఈ పొద్దు మన ఇందిరాగాంధీ రూపంలో ఉండే ఎట్లా అయ్యమ్మ ఈ ఒక శక్తి యోజన తెచ్చిండే ఎట్లది, ఈ 2,000 రూపాయలు గృహలక్ష్మి యోజన తెచ్చిండేది. ఇప్పుడు ప్రతి కుటుంబానికి 2,000 రూపాయలు ఆడవాళ్ళకి సిక్తా ఉంది. మీ కరెంటు బిల్లు 700, 800, 1000 రూపాయలు వస్తున్నది. ఇప్పుడు కరెంటు బిల్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ కడుతూ ఉంది. అర్థమైనా? మీ చిన్నోళ్ళు ఎవరైనా చదువుకుంటా ఉంటే అది డిప్లొమా కావచ్చు, డిగ్రీ చదువుకుంటే 3,000 రూపాయలు యువనిధి ఇస్తా ఉంది. ఇదన్నీ మనం కలుపుకుంటే ప్రతి కుటుంబానికి ఒక నెలకి 6,000 రూపాయలు కాంగ్రెస్ పార్టీ నీకు నేరంగా వాళ్ళ అకౌంట్కి వస్తూ ఉంది. 6,000 రూపాయలు ఇంటూ 5 సంవత్సరాలు ఉంటే ఒక కుటుంబానికి 3,60,000 రూపాయలు ఇప్పుడు మన ఖాతాకి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తా ఉంది. ఇది డెవలప్మెంట్ కాదా? డెవలప్మెంట్ లో 2 విధాలు ఉంటాయి. రోడ్లు వేసేది, బిల్డింగ్లు కట్టేది. ఇంకొకటి పేదవాళ్ళకి మంచి విద్య, మంచి ఫుడ్, మంచి ఆహారము, వాళ్ళకి కొనుక్కునే శక్తిని ఎక్కువ చేయాలి. కొనుక్కునే శక్తి అంటే పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ చేయాలి. ఇది నిజమైన డెవలప్మెంట్ అని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలా. అందుకోసం ఎవరో ఎలక్షన్ టైంలో ఆపత్తు వచ్చి 200 రూపాయలు ఇచ్చేసి పోయేవాళ్ళు మనకి కావాలా? లేదు ఏడాది పొడుగునా మనకి నెల 2,000 రూపాయలు కరెంటు బిల్లు ఇచ్చి మన బిడ్డలకి ఇది ఇచ్చి బియ్యం కాసులు ఇచ్చి ఇవన్నీ చేస్తాడు వీళ్ళు కావాలని మనం తీర్మానం చేసుకోవాలి. నిజంగా డెవలప్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు అందరు జనాలకి పసరిస్తాడు దేవుడు నీకు ఉంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ నీకు. అందువల్ల ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్ డేలా 5 గ్యారెంటీల జొత్లకి ఇప్పుడు మనకి ములబాగు తాలూకులో మన భాగ్యము, మీ ఆడవాళ్ళ భాగ్యం ఏమిటంటే 6వ గ్యారెంటీ ఏమిటంటే అది ఆదినారాయణ గ్యారెంటీ. ఆదినారాయణ గ్యారెంటీ 6వ గ్యారెంటీ. 5 గ్యారెంటీలు సిద్ధరామయ్య ఇస్తున్నాడు, 6వ గ్యారెంటీ ఆదినారాయణ ఇస్తున్నాడు. ఏమది? మన్నసల కాంగ్రెస్ ముఖండ్లంతా చేరుకొని ఇదే కావాలో అందరికీ కూడా శ్రీరారవికి ఇచ్చి వాళ్ళకి పసుపు కుంకుమ ఇచ్చి దీర్ఘ సుమంగళిగా అందరు ఆడబిడ్డలు బాగుండాలా. యుగాది పండుగ మొదలు ఆడపడుసులకి ఇంటికి పిలిచి సంప్రదాయబద్ధంగా వాళ్ళు ఒడిలు తుంపేది మన హిందూ సంప్రదాయము, మన పెద్ద సంస్కృతి. సిద్ధరామయ్య 6 భాగ్యాలు ఇస్తున్నాడు. నేను ఆరో భాగ్యంగా నేను శ్రీరారవికి ఇస్తాను అని చెప్పినాడు. కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లీడర్లకు మాత్రం ఎవరినో పిలిచి ఒక 100 జనం 1000 జనంకి ఇచ్చేసి సరిపోతుందే? సరికాదు. ఎంతో జనం ఆడపడుచులు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి కూలీ నాలి చేసుకుని ఊర్లోనే ఉండిపోయినారు. అందువల్ల ప్రతి ఊరికి, ప్రతి గ్రామానికి, వారడికి కనిష్టం ఒక 2 ఆడపడుచుల్ని ఎవరు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా పట్టుకొని మన కోసం బూత్లో పోరాటం చేస్తారో, మన కోసం ఓటేస్తారో అట్లా వాళ్ళు గుర్తించండి అని చెప్పి మిమ్మల్ని పొద్దుతో పిలిపించిండేది. మీరు ఎవరు కూడా ఊరికే వచ్చి ఊరికే పోయేవాళ్ళు కాదు. మీరందరూ కూడా ఈ రోజు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీ ఊర్లో ఆడవాళ్ళకి లీడర్లు. మీరు ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఆంధ్రాలో జగన్ మన వచ్చినప్పుడు వాలంటీర్లు, గ్రామ వాలంటీర్లు పెట్టిండ్రు, అట్లా మీరు ఈ పొద్దు ఊర్లో మీరు మహిళా వాలంటీర్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి. ఎవరికన్నా మీ ఊర్లో 2,000 రూపాయలు కాసులు రాలేదు, వాళ్ళకి ఏమో పెన్షన్ రాలేదు, ఇంకో సమస్య ఏంటంటే అది మీ దగ్గరికి వాళ్ళు వస్తారు. ముందరు దినాల్లో ఈ పొద్దు వచ్చి దానికి వెళ్ళిపోతే కాదు, మీరందరూ కూడా ముందరు దినాల్లో 33% మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఇప్పుడు పార్లమెంట్ లో పెట్టి సోనియా గాంధీ అంతా కొట్లాడుతున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ నిగుబడితే అందరికీ ఆడవాళ్ళకి అధికారం ఇవ్వాలని చెప్పి అది కాంగ్రెస్ నీకునే సాధ్యమయ్యేది. రేపొద్దున గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి, టీపీజెడ్పీ ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి. ఆ టైంలో ఈ పొద్దు మీరు ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీని కట్టేది గట్టిగా పనిచేస్తారో ఆడవాళ్ళు, వాళ్ళకే ఈ పార్టీ అవకాశం ఇస్తుంది అనేది దీనికోసం ఈ పొద్దు ఆదినారాయణని మిమ్మల్ని పిలిపించలేదు. అందువల్ల మీరు చేయాల్సిన పని ఏమంటే మార్చి 8వ తారీఖు ములబాగులో కప్పులు మడుగుతా నడిచేట్లా ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్ డేకి 10,000 జనం ఆడవాళ్ళని మీరందరూ కూడా మీ గ్రామాలని కూడా వాళ్ళని సన్నద్ధం చేసి వాళ్ళని తోడుకొని వచ్చేట్లా జవాబారి మీది. అట్లా తోడుకోరావాలని చెప్పేసి ఈ ఊర్లో ఎవరంటే వాళ్ళని తోడుకొచ్చేస్తామంటే అది కాదు. మనకు ఒక స్వార్థం ఉండాలి. ఈడు వచ్చిన వాళ్ళకందరికీ ఒక స్వార్థము. ఏమా స్వార్థము అంటే మనం తోడుకోపోయినా కనిష్టం వాళ్ళు కాంగ్రెస్ బావుటా పట్టాల, కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా పనిచేయాలి. ఎలా అంటే మనం ఎవరైనా మనకేమన్నా సాయం చేసినప్పుడు వాళ్ళ రుణం మనం పెట్టుకోకూడదు. అవును కదమ్మా? ఈ పది ఇటు తీసుకునేది ఇంకొక పోయినారు ఇట్లా వాళ్ళని కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పనిచేసే వాళ్ళు మీ జొత్లో ఎవరున్నారు ఊర్లో ఒక 10 నుంచి 20 జనమని మీరు పట్టి చేసుకోవాలా. ప్రతి ఊర్లోనూ కూడా
ఆ పట్టి చేసుకొని మార్చి 8వ తారీఖు పొద్దున్నే వాళ్ళని తోడుకొని వచ్చి కార్యక్రమం ఫస్ట్ నీకు లాస్ట్ వరకు వాళ్ళ జొత్తులో మీరు వండుకొని వాళ్ళకి ಹೆಚ್ಚು తక్కువ కాకుండా అన్ని రకాలు కూడా వాళ్ళకి ఏమి వాళ్ళు మడులు తుంబ కార్యక్రమంలో వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారో దాని అంతా కూడా ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ కూడా ఇంప్రెస్ చేసి ప్రతి ఊర్లోనూ మీరు కమిటీలు కట్టాలి. ఈ కమిటీలు కట్టినాక మీ జవాబుదారి ఏమంటే ముందర దినాల్లో ఏదే ఎలక్షన్ రాని ఇంకొక జవాబుదారి రాని వచ్చినప్పుడంతా కూడా ఇప్పుడంతా పురుష ఎట్లా మేమైతే లీడర్లు ఉన్నాం అట్లా మీరు కూడా లీడర్లు కావాలనేది ఆదినారాయణ మన నీలకంఠన్న అమానుల్లా ఖాన్ వాళ్ళు కనసు. అందుకోసమే ఈ కార్యక్రమం చేస్తుండేది. మీరందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చింది ఎట్లా 700-800 జనం ఆడవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో మీరు ఒకరు కూడా ఒక లీడర్ కావాలా. అప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీని మనము బలం చేసేకైతుంది. ఆ ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చే దీనికోసమే ఈ ఇంటర్నేషనల్ మహిళా దినాచరణ చేస్తా ఉండేది. ಕೊನಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂದೇಶ చెప్పేసి ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಏನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ದುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವೇತನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಲಾರಾ ಜೆಟ್ಕಿನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಜಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಲೀಕ ರಜಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ರಜಾ ಕೊಡ್ತೀರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಂದು ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸಾರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ತೆಗಿತಾರೆ, ನನ್ನ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾರಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಹಿಳೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಕೊಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಮಾಲೀಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ದಿರಾ ಇವಳಿಗೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೂಟ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಒದಿತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ కష్టపడేవాళ్ళు కష్టపడతానే ఉండాల, సావుకారులు అయితండాల, పేదోళ్ళు అయితండాల అని చెప్పి ఆపొద్దు ఏమి యూరోప్ లో వాళ్ళు దర్పం చేసారో దానే ఇప్పుడు నరేంద్ర మోదీ ఆడకుసం చేస్తా ఉండేది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చెప్తామని తెలిసిన, ఈ దొరతనాలు ఈ దర్పిస్టులు ఆడోళ్ళని అణిచివేతల్లో పెట్టేది కాదు. కాంగ్రెస్ చేతి ఇప్పుడు అధికారం మీకు 5 చేతుల్లో 5 ఏళ్ళు ఉన్నాయి. 5 ఏళ్లకి 5 అధికారాలు అంటే మీకు 5 గ్యారెంటీలను ఇప్పుడు ఇచ్చింది. 6వ గ్యారెంటీ ఆదినారాయణ ఇప్పుడు మీకు ఇస్తాడు. మనమందరూ చేరుకొని 7వ గ్యారెంటీ వల్ల ఏం గ్యారెంటీ, 7వ గ్యారెంటీ యావది, మీ రుణం పెట్టుకోమన్నా వచ్చే ఎలక్షన్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేయి 5 ఏళ్ళు కూడా ముష్టి పట్టుకొని మేము ఓటు గుద్దుతాం. అప్పుడు ములబాగల్ తాలూకులో ఇప్పుడు మన స్టేట్ల గవర్నమెంట్ ఉంది, ములబాగల్లో మనకి లేని దానికి ఇప్పుడు మనకి ఎన్నో యోజనలు వస్తాండ్ల. ఎందరెందరో మాట్లాడుతున్నారు, అన్నా నాకు ఇల్లు కావాలా, నాకు బోర్ కావాలా, నాకు అది కావాలని. సమస్య ఏమంటే ఈ పొద్దు మనకి గ్యాప్ అయింది, దాని కొరతేనే మనం తుంపుకోవాలి. అందుకోసము మార్చి 8వ తారీఖు కనిష్టం 10,000 నుంచి 15,000 జనం మహిళలు పెరేడ్లో రావాలి. మీకు మీరే శిస్తు పెట్టుకోవాలి. మీకు పోలీసు వాళ్ళు మేమెవరో కాంగ్రెస్ లీడర్లు వచ్చి అక్క ఆడుకుసో ఈడుకుసో అని చెప్పము. ఎవరిని మీరు మీ ఊరు నీకు తోడుకొచ్చింటారో వాళ్ళు కడప దాటిన బిట్టి నీకు వాళ్ళ కడప మలకి వాళ్ళు ఇల్లు చేర్చే వరకు ఆ జవాబుదారిని మీరు ఇటు ఉండే వాళ్ళు లీడర్లుగా నిభాయించినప్పుడు మిమ్మల్ని పార్టీ గుర్తిస్తుంది, ముందర దినాల్లో మీ చేతికి నాయకత్వం ఇస్తుంది. మీరు కూడా మాలాగా రేపొద్దున లీడర్లు అయ్యేదానికి అవకాశం ఇస్తుంది. అందువల్ల ఈ పొద్దు మన నీలకంఠన్న వాళ్ళంతా కూడా ఏమేంటి వాళ్ళ నాయకత్వం రాత్రి 11 గంటలు 12 గంటల వరకు ఈ వయసులో కూడా వాళ్ళ పార్టీ ఆఫీస్లో కూర్చొని పనిచేస్తున్నారు. ఎవరు మన నీలకంఠన్న, అమ్మానులన్న, మన రాజేంద్ర గౌడన్న, మన ఆలంగూరు శివಣ್ణ, వీళ్ళంతా. కారణం ఏమంటే ఒక లీడర్ అయిన వాళ్ళు మాత్రం లీడర్లు అయ్యేది కాదు, 1000 జనం లీడర్లను తయారు చేసేవాళ్ళే నిజమైన లీడర్లు. అటువంటి లీడర్షిప్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టిగా ఉంది ములబాగల్ తాలూకులో. రాబోయే దినాల్లో మన పార్టీ మన సేవ కోసము, మహిళల కోసము, ప్రతి వర్గం జనాల కోసం పోరాటం చేస్తుంది. అందువల్ల మనము మార్చి 8వ తారీఖు నడిచే పోరాటం ఏం మన కార్యక్రమం ఉంది, ఆ కార్యక్రమం మూలకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక కొత్త ఉత్సాహాన్ని, ఒక కొత్త కార్యక్రమం మూలకంగా మనం జనాల మధ్యలో పోవాలా. జనాలు మన పరంగా ఉన్నారు, అందుకోసము ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అని చెప్తూ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.